नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ परमिंदर सिंह। पहला एक नज़र हुण तक दी चोणवीआं खबरां ते। प्रधानमंत्री का बहुत चर्चित प्रोग्राम मन की बात भलके 11 बजे आकाशवाणी तो प्रसारित होगा। राजस्थान में सियासी संकट दरमियान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कैबिनेट मीटिंग बुला के राज्यपाल वालों विधानसभा सैशन बुलाए जाने बारे चुके गए 6 बिंदुओं पर चर्चा की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि। शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके अपने संपर्क में आए हर कोई व्यक्ति को क्वारंटाइन करने लई आख्या। देश में कोरोना वायरस के ठीक होने वाले मरीजों की गिनती 8.5 लाख नेड़े पहुंची। बीते 24 घंटे दौरान 48,916 ताज़ा मामले सामने आने तो बाद हुण तक देश में कोरोना की पुष्टि वाले मरीजों की संख्या 13,36,861 हुई। भारत में एक दिन दौरान कोविड-19 के रिकॉर्ड तोड़ 4,20,000 तो वध मरीजों के टेस्ट किए गए। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट अनुसार अतवादी जथेबंदी ISIS के कई अतवादी केरल और करनाटक में मौजूद ने। श्रीनगर के बाहरवार सुरक्षा बलों मुकाबले दौरान लश्कर तोयबा के चोटी के कमांडर समेत 2 अतवादी ढेर। पश्चिमी फौज के कमांडर लैफ्टिनेंट जनरल RP सिंह ने पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर बैल्ट के फील्ड खेत्रों का दौरा करके फौज दी तैयारियों की समीक्षा। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों श्रोमणी अकाली दल वालों मुख्यमंत्री राहत फंड में 64 करोड़ रुपए की राशि बारे सवाल उठाने से आलोचना की। आकाशवाणी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत चर्चित प्रोग्राम मन की बात भलके 11 बजे प्रसारित होगा। इस प्रोग्राम राही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार के प्रोग्रामां, मुल्क नूं दरपेश ਵੱਖ-ਵੱਖ समस्यावां ਅਤੇ लोक हित के ਵੱਖ-ਵੱਖ मुद्दों पर चर्चा तो इलावा देश भर तो नागरिकों वालों पूछे गए सवालों के जवाब भी देंगे ने, जिस करके ये प्रोग्राम खास तौर पर लोकप्रिय होया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस महीने के प्रोग्राम लिए लोगों तो विचार मंगे ने तां जो वो उन्होंने पसंद के विषयों पर अपने प्रोग्राम में शामिल करके उन्होंने चर्चा कर सकन। देशवासी हर वार की तरह कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात प्रोग्राम सुन सकेंगे। इस प्रोग्राम का दूरदर्शन के सारे ही चैनलों वालों सीधा प्रसारण किया जाएगा। मन की बात के सीधे प्रसारण के तुरंत बाद DD पंजाबी तो मन की बात के पंजाबी भाषा में रूपांतर का भी प्रसारण होगा। इस पंजाबी रूपांतर को DD पंजाबी ते रात 8 बजे मुड़ वेख्या जा सकेगा। राजस्थान में सियासी संकट होर गहरा हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगवाई में बीती रात सूबा कैबिनेट की मीटिंग हुई और अज फिर मुख्यमंत्री वालों सद्दी गई कैबिनेट की मीटिंग दौरान विधानसभा बुलाए जाने के मुद्दे पर राज्यपाल वालों उठाए गए 6 बिंदुओं पर चर्चा हुई। मीटिंग दौरान कैबिनेट वालों राज्यपाल को भेजा जाने वाला सौदे हुए प्रस्ताव तैयार किया गया, जिस मगरों शाम 5 बजे मुख्यमंत्री ने मुड़ राज्यपाल नाल मीटिंग की। मुख्यमंत्री वार वार विधानसभा में बहुमत साबित करने सदन की बैठक सदे जाने लई राज्यपाल ते दबाव बना रहे हैं। मुख्यमंत्री वालों राज्यपाल नाल मीटिंग तो बाद भारतीय जनता पार्टी का एक 13 मैंबरी वफद भी राज्यपाल को मिलिया। पार्टी के एक बुलारे ने जयपुर में दस्सिया कि भाजपा की सूबा प्रधान सतीश पूनिया ते सदन में विरोधी धिर के आगू गुलाब चंद कटारिया की अगवाई में भारतीय जनता पार्टी के वफद ने राज्यपाल नाल मुलाकात करके कोरोना वायरस फैलने के कारण पैदा हुई स्थिति पर विचार चर्चा की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अज अपने कोरोना पॉजिटिव होने बारे जानकारी दी है। 61 वरियां के शिवराज सिंह चौहान वालों अज तड़के ट्विटर पर दस्सिया गया है कि उन्होंने कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। भाजपा के एक आगू ने भोपाल भी दस्सिया है कि मुख्यमंत्री को भोपाल के कोविड के एक प्राइवेट हस्पताल में दाखिल करवाया गया है। ट्वीट करते शिवराज सिंह चौहान ने लिखा है कि उन्होंने कोविड-19 के लक्षण सन और टेस्ट करवाने से उन्होंने पॉजिटिव पाया गया। उन्होंने अगे कहा है कि वो अपने सारे सहयोगियों को अपील करते हैं कि जे कोई भी उन्होंने संपर्क में आया हो अपना कोरोना टेस्ट जरूर करावे। शिवराज सिंह चौहान ने अपने नेड़ले संपर्क में रहने वाले सारे ही व्यक्तियों को क्वारंटाइन करने लिए आख्या है। एक होर ट्वीट में मुख्यमंत्री ने कहा है कि जे कोरोना वायरस का छेती पता लग जाए तो इसका इलाज हो जाता है। उन्होंने अगे कहा है कि उन्होंने वालों हर शाम सूबे में कोरोना वायरस की स्थिति की समीक्षा की जाती है और हुण वो जिन्ना हो सके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही स्थिति की समीक्षा करेंगे।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8.5 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 63.53% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੌਰਾਨ 32,223 ਮਰੀਜ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 48,916 ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 13,36,861 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 4,56,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 757 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 31,358 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦਰ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ 2.34% ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 4,20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,58,49,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ, ਪ੍ਰੀਖਣ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ, ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਰ ਢੁਕਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਪੂਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅੱਜ 1300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੇਗੀ। ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਰਚੁਅਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਾਰਤ ਆਸੀਆਨ ਮਹਿਲਾ ਵਪਾਰ ਮੰਚ ਅਤੇ ਫਿੱਕੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸੀਆਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਡੂੰਘੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਖੇਤਰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸੀਆਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰਬ ਉੱਤਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਖੇਤਰ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 1 ਅਰਬ 27 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਵੱਧ ਕੇ 517 ਅਰਬ 63 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ 1 ਅਰਬ 24 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 476 ਅਰਬ 88 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ 20 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਵੱਧ ਕੇ 1 ਅਰਬ 45 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 1.5 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਵੱਧ ਕੇ 4 ਅਰਬ 56 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਖਾ ਡਾਕਘਰ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਾਕਘਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਖਾ ਡਾਕਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੱਚਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਸ਼ਾਖਾ ਡਾਕਘਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚਤ ਡਾਕਘਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ISIS ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ ਵਿੱਚ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਦੇ 150 ਤੋਂ 200 ਅੱਤਵਾਦੀ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਸ 26ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਿਮਰੂਜ਼, ਹੈਲਮੰਡ ਅਤੇ ਕੰਡਾਹਾਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਛਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਟੋਲੇ ਦਾ ਆਗੂ ਸਾਮਾ ਮਹਿਮੂਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੀ ਸਟੇਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ISIL
ਜਾਂ ਦੋਏਸ਼ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅੱਡਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈਆਂ ਝੜਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੱਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲਸ਼ਕਰ ਤੋਇਬਾ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਸਮੇਤ 2 ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਏਜੰਸੀ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਣਬੀਰਗੜ੍ਹ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਸੂਹ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 2 ਅੱਤਵਾਦੀ ਪਛਾਣ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਸੀ ਇਸ਼ਫਾਕ ਰਸ਼ੀਦ ਅਤੇ ਐਜ਼ਾਜ਼ ਭੱਟ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ਼ਫਾਕ ਰਸ਼ੀਦ ਲਸ਼ਕਰ ਤੋਇਬਾ ਦਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀ ਜੋ 2018 ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਜ਼ਾਜ਼ ਭੱਟ ਦੱਖਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲਸ਼ਕਰ ਤੋਇਬਾ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਰਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ AK-47 ਰਫਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਆਰਮੀ ਕਮਾਂਡਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ RP ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੈਲਟ ਦੇ ਫੀਲਡ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ RP ਸਿੰਘ ਨੇ 9 ਕੋਰ ਦੇ GOC ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਉਪਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸੌਲੀ, ਬਕਲੋਹ ਅਤੇ ਮਾਮੂਨ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਲੇਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰ ਕੋਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ 9 ਕੋਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ, ਸਾਂਬਾ, ਕਠੂਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਫੀਲਡ ਕਮਾਂਡਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖਤਰੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਹੀ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਖਰਚੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਹ ਫੰਡ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਵਿਡ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਕਰੋੜ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਰੋਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਤੁਕਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਭਲਕੇ 11 ਵਜੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ 6 ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ। ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8.5 ਲੱਖ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੌਰਾਨ 48,916 ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 13,36,861 ਹੋਈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ 4,20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ISIS ਦੇ ਕਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲਸ਼ਕਰ ਤੋਇਬਾ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਸਮੇਤ 2 ਅੱਤਵਾਦੀ ਢੇਰ।
ਪੱਛਮੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੈਲਟ ਦੇ ਫੀਲਡ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।